بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو آور چینل ICPHS RYK. It's me ڈاکٹر مدیحہ. اور ٹوڈیز ویڈیو لیکچر از اباؤٹ ہارمون پہ اس سے پہلے ہم 7 لیکچر ڈسکس کر چکے ہیں اور آج ہمارا 8th لیکچر ہے ہارمون پہ. لیکن پریویس لیکچرز میں ہم نے ہارمون کا جنرل انٹروڈکشن کیا تھا اور 7th لیکچر میں ہم نے گروتھ ہارمون کو ڈسکس کیا تھا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے آکسیٹوسن. تو آکسیٹوسن ہارمون اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم آج کے لیکچر کے کانٹینٹس دیکھ لیتے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم آکسیٹوسن کا انٹروڈکشن کریں گے، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آکسیٹوسن ہوتا کیا ہے، ایک ایسا کیمیکل ہے، یہ ریلیز کیسے ہوتا ہے باڈی میں. پھر کیمیکل نیچر آف آکسیٹوسن، دین ہاف لائف، پھر فنکشنز، اینڈ لاسٹ ون از کلینیکل انڈیکیشن. کلینیکل انڈیکیشن کہتے ہیں ہم استعمالات کو. تو کلینیکلی ہم اس کو کسی کنڈیشن میں یوز کر سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری فرسٹ سلائیڈ سے. آکسیٹوسن کا انٹروڈکشن ہے، یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 41 سے ہے. تو انٹروڈکشن میں دس از اے ہارمون آف دی پوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ. آکسیٹوسن ہارمون ہے پوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ کا. مطلب یہ کہ یہ ریلیز ہوتا ہے پوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سے اور اسی وجہ سے یہ پوسٹیریئر پیچوٹری ہارمون ہے. ویسے پوائنٹ ہم انٹروڈکشن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ پیچوٹری گلینڈ کے 3 لوبز ہوتے ہیں، انٹیریئر، انٹرمیڈیٹ اینڈ پوسٹیریئر، جس میں سے پوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ ریلیز کرواتا ہے آکسیٹوسن. دین کیمیکل نیچر ہے. کیمیکل نیچر کیسی ہے آکسیٹوسن کی؟ یہ پولی پیپٹائڈ ہوتے ہیں. پولی پیپٹائڈ مطلب پروٹین نیچر کے ہوں گے. یہ آکسیٹوسن پروٹین ہوں گے، پیپٹائڈ ہوں گے. اب اگر ہم پروٹین کی بات کرتے ہیں تو اوبویسلی دے ول کنٹین امینو ایسڈ. تو امینو ایسڈ میں پولی پیپٹائڈ آکسیٹوسن کتنے امینو ایسڈ کنٹین کرتا ہے؟ یہاں پہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں جو 8 ہے اس کی کریکشن کر لیں کہ آکسیٹوسن میں 9 امینو ایسڈز ہوتے ہیں. پھر پیچوٹری گلینڈ آلسو نون ایز ماسٹر گلینڈ. اب یہ جو پیچوٹری گلینڈ ہے، ماسٹر گلینڈ کہلاتا ہے. یہ بہت سارے ایسے ہارمون ریلیز کر پاتے ہیں جو کہ فردر دوسرے ہارمون کی ریلیز کو کنٹرول کرتے ہیں. اور پیچوٹری گلینڈ جو ہے یہ پی سائزڈ ہوتا ہے، مٹر کے دانے جتنا ہوتا ہے. اور یہ لوکیٹ کہاں کرتا ہے، یہ کہاں موجود ہوتا ہے؟ یہ ہائپوتھیلمس اور پینیل گلینڈ کے بیچ میں یہ لوکیٹ کرتا ہے، اس کے بیچ میں یہ موجود ہوتا ہے، جس میں سے یہ آپ کا جو آکسیٹوسن ہے وہ ریلیز ہوگا پوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سے. اوکے، ہاف لائف کیا ہے آکسیٹوسن کی؟ 3 to 5 منٹس اس کی ہاف لائف ہے. ہاف لائف ہم ڈسکس کر چکے ہیں پریویس لیکچر میں. ہاف لائف کیا ہوتی ہے؟ وہ ٹائم پیریڈ جس میں آپ کی باڈی میں ریلیز ہونے والا کوئی بھی ہارمون، اس کی پوری جتنی بھی اماؤنٹ میں وہ ریلیز ہوا ہے اس میں سے اس کی جو ہاف اماؤنٹ ہے وہ اپنا فارماکولوجیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ اپنی شو کر چکی ہو، وہ اپنا جو بھی فنکشن ہے وہ شو کر چکی ہو، اس کی آدھی اماؤنٹ، اور باقی جو رہ گئی ہو وہ آدھی ہو، تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ ہاف لائف ہے. تو اس کی ہاف لائف ہے 3 to 5 منٹس. پھر سٹارٹ کرتے ہیں ہم ریلیزنگ پاتھ وے آف آکسیٹوسن. مطلب یہ کہ یہ آکسیٹوسن ریلیز کیسے ہوگا. تو یہ آکسیٹوسن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرسٹ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے، پروڈیوس ہوتا ہے ہائپوتھیلمس میں. آکسیٹوسن پروڈیوس ہوگا ہائپوتھیلمس میں اور سیکریٹ ہوگا بلڈ اسٹریم میں. کہاں سے؟ پوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ سے. پروڈیوس ہوگا ہائپوتھیلمس میں لیکن ریلیز کروائے گا پوسٹیریئر پیچوٹری گلینڈ. اب یہ جو ریلیز ہو رہا ہے اس کی سیکریشن کس حساب سے ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جیسے ہم ہر ہارمون کی سیکریشن پڑھتے ہیں، کوئی کسی اور دوسرے ہارمون کی وجہ سے ریلیز ہوتا ہے یا کسی اور اسٹیمولس کی وجہ سے ریلیز ہوتا ہے. تو آکسیٹوسن کی جو ریلیز ہے اس کی سیکریشن ڈیپینڈ کرتی ہے اپون الیکٹریکل ایکٹیویٹی آف نیورون ان ہائپوتھیلمس. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آکسیٹوسن جو ہے یہ نروس ریفلیکس کی وجہ سے، یا آپ کہہ سکتے ہو نروس رسپانس کی وجہ سے ریلیز ہوتا ہے، یا جو الیکٹریکل جو امپلس ہے یا الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے نیورون کی، تو جو سگنلز آتے ہیں برین سے، وہ جو سگنل جو نیورون کے تھرو جاتے ہیں تو ان ہائپوتھیلمس تک، تو ان سگنلز کی وجہ سے یہ آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے، یہ آکسیٹوسن پروڈیوس ہوتا ہے ہائپوتھیلمس میں، اور اس کے بعد یہ ریلیز ہوتا ہے پیچوٹری گلینڈ کے تھرو.
اور پھر چلا جاتا ہے بلڈ اسٹریم یا بلڈ سرکولیشن آپ کہہ سکتے ہو، سرکولیٹری سسٹم کہہ سکتے ہو، تو وہاں پہ یہ ریلیز ہو جائے گا. پیج نمبر 41 فنکشن سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آکسیٹوسن ہارمون کے. فرسٹ فنکشن ہے افیکٹ آن دی یوٹرس. اچھا یہیں پہ ایک بات کلیئر کر دوں کہ آکسیٹوسن کے بارے میں آپ سب کو آئیڈیا ہوگا کہ آکسیٹوسن کو ہم لو ہارمون کہتے ہیں. آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے تو یہ ایسی کنڈیشنز پہ ریلیز ہوتا ہے کہ جب جو سوشل بانڈنگ ہے وہ زیادہ انہینس ہو جائے، یا سوشل بانڈنگ یا سوشل ایکٹیویٹی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، تو آکسیٹوسن کا ہارمون ریلیز ہوتا ہے. لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ میل میں بھی ہے، اس کا جو فنکشن ہے وہ میل میں بھی ہے، اور اس کے فنکشن فیمیل میں بھی ہیں. پر اب تک ہم نے یہی پڑھا کہ یہ فیمیل سیکس ہارمون ہے، کیونکہ اس کے زیادہ فنکشن، اس کے زیادہ رول، اور اس کی آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈپینڈنسی جو ہے وہ فیمیل میں زیادہ ہے. تو فرسٹ فنکشن ہے ایفیکٹ آن دی یوٹرس. تو یوٹرس پہ اس کا کیسا ایفیکٹ ہوگا؟ اٹ اسٹیمولیٹس کانٹریکشن آف اسموتھ مسلس. یہ اسموتھ مسلس کی کانٹریکشن کروائے گا، زیادہ کانٹریکشن کروائے گا، ان کو سکیڑے گا زیادہ. کون سے اسموتھ مسلس کی؟ پریگننٹ یوٹرس کے. یوٹرس کے اسموتھ مسلس کی زیادہ سے زیادہ کانٹریکشن کرواتا ہے آکسیٹوسن، اور یہ ریلیز ہوتا ہے لارج کوانٹٹی جسٹ پرائر ٹو ڈیلیوری. یہ ڈیلیوری سے یا نیو بورن کی برتھ سے پہلے یا چائلڈ برتھ سے پہلے آپ کہہ سکتے ہو یہ زیادہ اماؤنٹ میں باڈی میں ریلیز ہوگا. تو فرسٹ اس کا فنکشن ہمیں یہ پتہ چلا کہ یوٹرس پہ اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے. اٹ انکریز کانٹریکشن ڈیورنگ چائلڈ برتھ. تو جتنی زیادہ یوٹرس کی کانٹریکشن ہوگی یا یوٹرس کے جو اسموتھ مسلز ہیں ان کی کانٹریکشن زیادہ ہوگی، تو اس کی وجہ سے جو چائلڈ برتھ ہے وہ انڈیوس ہوگی، یا آپ کہہ سکتے ہو کہ جو لیبر ہے وہ انڈیوس ہوگا. تو اس وجہ سے ایفیکٹ اس کا کیا ہے یوٹرس پہ؟ سب سے پہلا کہ یہ کانٹریکشن کو، اسموتھ مسلس کے کانٹریکشن کو زیادہ کرواتا ہے. کون سے اسموتھ مسلس کی کانٹریکشن کو؟ تو یہ یوٹرس کے اسموتھ مسلس کی کانٹریکشن کو زیادہ کرواتا ہے یا بڑھاتا ہے. سیکنڈ فنکشن پیج نمبر 41 افیکٹس آن ملک ایجیکشن. ملک کی ایجیکشن پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے؟ اچھا اب یہاں پہ غور سے دیکھیے تو لکھا ہے ملک ایجیکشن، یہ نہیں لکھا کہ ملک پروڈکشن. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی وہی ہارمون ہے جو کہ ہم نے لیکٹیٹنگ ہارمون پڑھا، پرولیکٹن. پرولیکٹن ہی وہ ہارمون ہے جو کہ لیکٹیٹنگ ہارمون ہوگا، جو کہ ملک کی پروڈکشن کروائے گا. لیکن آکسیٹوسن کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کی ایجیکشن کروا رہے ہیں. It causes increase milk ejection in lactating breast. تو یہ ملک کی ایجیکشن کو زیادہ کرواتا ہے لیکٹیٹنگ بریسٹ میں، ملک کو زیادہ ریلیز کرواتا ہے. تو یاد رکھیے آکسیٹوسن ڈز ناٹ پروڈیوس ملک. آکسیٹوسن ملک پروڈیوس نہیں کرے گا. پھر یہ کیسے، یہ کیا کرتا ہے؟ اٹ جسٹ کاز کانٹریکشن آف مسلس. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو فرسٹ فنکشن پڑھا وہ کیا تھا؟ کانٹریکشن آف یوٹرس کے اسموتھ مسلس. ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی کانٹریکشن کروائے گا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کی انجیکشن کروا رہا ہے، لیکن میکانزم کیا ہے، طریقہ کیا ہے اس کا، کہ وہ مسلس جو کہ ملک میکنگ گلینڈز ہوتے ہیں ان کے اراؤنڈ جو مسلس ہوتے ہیں ان کو کانٹریکشن کروائے گا. جب ان کی کانٹریکشن ہوگی تو اس کی وجہ سے ملک کی جو انجیکشن ہے وہ انہینس ہوگی یا زیادہ ہوگی. پیج نمبر 41 اسٹیمولس فار ملک انجیکشن. تو اسٹیمولس کا سب سے پہلے تو یہ کہ اسٹیمولس کا مطلب کیا ہوتا ہے. تو اسٹیمولس کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے دیٹ اروز فنکشن، جو کہ کسی بھی فنکشن کو بڑھا دے. تو ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو کسی فنکشن کو بڑھا دے وہ اسٹیمولس کہلاتی ہے. تو اسٹیمولس فار ملک انجیکشن، تو ملک کے انجیکشن کے لیے آکسیٹوسن کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسٹیمولس ہیں جو کہ افیکٹ کرتے ہیں. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں سکنگ آف نپلس آف بریسٹ بائی اے بیبی. سیکنڈ پوائنٹ ہینڈلنگ آف بریسٹ بائی اے بیبی. تھرڈ ون کرائنگ آف اے بیبی فار فیڈنگ. اور فورتھ ون از سائٹ. سائٹ کہتے ہیں ہم دیکھنے کو یا نظر کو، سائٹ اور ساؤنڈ آف اے بیبی. تو یہ سارے جو ایفیکٹس ہیں، یہ سارے جو اسٹیمولس ہیں، یہ بھی ملک کی انجیکشن کو انہینس کرواتے ہیں. لیکن پلس اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک طرف سے یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ سارے جو ایفیکٹ ہیں، یہ سارے جو اسٹیمولس ہیں، یہ بھی پھر جو ہم نرو امپلس کی بات کرتے ہیں اس نرو امپلس کے تھرو، یہی سارے اسٹیمولس نرو امپلس کے تھرو کیا کروائیں گے؟ آکسیٹوسن کی ریلیز کروائیں گے. اور آکسیٹوسن جو ہے وہ پھر مسلس کی کانٹریکشن کروائے گا، جس کی وجہ سے ملک انجیکشن انہینس ہوگی. پیج نمبر 42. تو یہ جو پیج نمبر 42 پہ آپ کا
फंक्शन है, थर्ड फंक्शन है इफ़ेक्ट ऑन फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन पे इसका कैसा इफ़ेक्ट होता है, तो इसमें आपको कुछ ऐसे टर्म मिलेंगे जो इससे पहले हमने नहीं पढ़े. तो पहले मैं इसकी रीडिंग कर देती हूँ, उसके बाद हम इसको समझेंगे कि ये कैसे इफ़ेक्ट करता है फर्टिलाइजेशन पे. ऑक्सीटोसिन इज़ ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग क्वाइटस. ऑक्सीटोसिन रिलीज भी होता है कब? ड्यूरिंग क्वाइटस. क्वाइटस कहते हैं हम सेक्चुअल इंटरकोर्स को. तो ये क्वाइटस के दौरान रिलीज़ होता है बाय अ नर्वस रिफ्लेक्स. नर्वस रिफ्लेक्स कहते हैं हम नर्वस रिस्पॉन्स के थ्रू. तो जब नर्वस रिफ्लेक्स होगा या नर्वस रिस्पॉन्स होगा या जो नर्व इम्पल्स हैं वो सिग्नल भेजेंगी, तो सेक्चुअल इंटरकोर्स के दौरान ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज़ होता है. ठीक है, रिलीज़ होने का वही मैकेनिज़्म है जो कि हमने स्टार्ट की स्लाइड में पढ़ा. अब ये करवाएगा क्या? ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा. उसके बाद हमने पढ़ा कि ये मिल्क के जो ग्लैंड्स होते हैं उनके मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. अब हम बात कर रहे हैं फर्टिलाइजेशन में, तो फर्टिलाइजेशन में भी ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा. अब ये कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा? ये जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सकिंग इफ़ेक्ट होता है. किसके ऊपर? सेमिनल फ्लूइड के ऊपर. तो वो अपनी तरफ खींच लेगा, सकिंग इफ़ेक्ट करेगा सेमिनल फ्लूइड के ऊपर. अब सेमिनल फ्लूइड क्या होता है? तो ऐसा फ्लूइड जिसमें स्पर्म्स होते हैं वो सेमिनल फ्लूइड कहलाता है. फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म इज कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड. तो अब क्या हो रहा है कि क्वाइटस के दौरान या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान नर्वस रिफ्लेक्स के थ्रू ये हार्मोन रिलीज़ हो रहा है ऑक्सीटोसिन. वो रिलीज़ होके क्या करेगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा. ये कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हो रहा है? ये जो सेमिनल फ्लूइड है उसके ऊपर सकिंग इफ़ेक्ट होता है या वो ज़्यादा मूव करता है. इट एक्सेलरेट. अब एक्सेलरेट्स क्या होता है? स्पीड अप कर देना, जिसकी वजह से क्या होगा? स्पीड अप हो जाएगी ट्रांसपोर्ट ऑफ सेमिनल फ्लूइड. ये सेमिनल फ्लूइड ज़्यादा जल्दी से ट्रांसपोर्ट करेगा या मूव करेगा कहाँ पे? टूवर्ड द फिलोपियन ट्यूब. अब फिलोपियन ट्यूब क्या होता है? वो ट्यूब जो कि ओवरी और यूट्रस के बीच में होती है वो फिलोपियन ट्यूब कहलाती है. तो अब इसकी वजह से क्या होगा? जो सेमिनल फ्लूइड है वो फिलोपियन ट्यूब की तरफ जो है वो जल्दी से ज़्यादा जो है स्पीड अप होकर ट्रांसपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगी. तो हमने ये पढ़ा थर्ड फंक्शन में कि ऑक्सीटोसिन का क्या इफ़ेक्ट होता है फर्टिलाइजेशन पे. ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, सेम वही जो मैकेनिज़्म हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, नर्वस रिफ्लेक्स की वजह से रिलीज़ होता है. और रिलीज़ होके क्या करता है? ये यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है. यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो जो सेमिनल फ्लूइड है वो ज़्यादा एक्सेलरेट होके मूव करेंगे या स्पीड अप होके मूव करेंगे फिलोपियन ट्यूब की तरफ, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगी. पेज नंबर 42. फोर्थ फंक्शन है इफ़ेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स. इन लार्ज डोजेस ऑक्सीटोसिन कॉजेज वेजोडाइलेटेशन एंड डिक्रीजेस ब्लड प्रेशर. अब ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा? तो ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी और डायलेट होने के बाद ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. तो ये इफ़ेक्ट होता है ऑक्सीटोसिन का ब्लड वेसल्स के ऊपर. लेकिन याद रखिएगा कि ये लार्ज डोजेज इफ़ेक्ट है, ये एक्सेस अमाउंट में होगा तो इसका ब्लड वेसल्स के ऊपर ये इफ़ेक्ट होगा, तो फिर ही ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो सकता है. फिर है पेज नंबर 42. फिफ्थ फंक्शन इफ़ेक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड. अब हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होते हैं. ये वो ग्लैंड होते हैं जो कि हार्मोन को रिलीज़ करवाएंगे. ये हमारे ब्रेन में होते हैं. ये हाइपोथैलेमस और पिनियल ग्लैंड के बीच में होते हैं. और ख़ुद ऑक्सीटोसिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड के एक लोब से सिक्रीट होता है जो कि है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. लेकिन अब ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड के किसी दूसरे हार्मोन की रिलीज़ को स्टिमुलेट या इनहिबिट भी करवा सकता है. तो अब वो कौन से हार्मोन है जिसकी रिलीज़ को ये स्टिमुलेट करवाएगा या इनहिबिट करवाएगा? तो फर्स्ट वन इज़ द प्रोलैक्टिन सेक्रेशन. प्रोलैक्टिन क्या है? लैक्टेटिंग हार्मोन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन. तो ये क्या करवाता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करवाता है. प्रोलैक्टिन क्या करवाता है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करवाता है. लेकिन हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीटोसिन का फंक्शन, तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा? प्रोलैक्टिन को रिलीज़ करवाएगा, कॉजेज प्रोलैक्टिन सेक्रेशन. तो ये प्रोलैक्टिन को रिलीज़ करवाएगा. प्रोलैक्टिन को आप कह सकते हो सेक्रेट करवाएगा, जिसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट होगा? मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी. सेकंड फंक्शन इज़ इट इनहिबिट ADH सेक्रेशन.
एंटी डायूरेटिक हार्मोन सेक्रेशन को ये इनहिबिट करता है, रोकता है। तो ADH क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये टर्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंटी मीन्स अगेंस्ट, डायूरेटिक मीन्स यूरिन आउटपुट या यूरिनेशन। तो ये यूरिनेशन के ख़िलाफ़ काम करता है। तो अब ये जो पहला फंक्शन है ये है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? ये यूरिन आउटपुट को डिक्रीज़ करवाता है। एंटी डायूरेटिक क्या करता है? यूरिन आउटपुट को डिक्रीज़ करवाएगा। लेकिन चूंकि ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? वो इनहिबिट कर रहा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सेक्रेशन को। तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाएगा? ऑक्सीटोसिन यूरिन आउटपुट को इंक्रीज़ करवा देगा। ऑक्सीटोसिन की वजह से यूरिन आउटपुट या यूरिनेशन ज़्यादा होगी। ये हो गए 5 फंक्शन हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। पेज नंबर 42। अब आते हैं क्लिनिकल इंडिकेशंस पे। क्लिनिकल इंडिकेशन फॉर यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, क्लिनिकल कंडीशंस हैं जिसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं ऑक्सीटोसिन को। तो फर्स्ट वन इज़ इंड्यूसिंग लेबर। लेबर कहते हैं हम चाइल्ड बर्थ को। तो चाइल्ड बर्थ को इंड्यूस करवाने के लिए ये ऑक्सीटोसिन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ यूट्राइन हैमरेज। तो यूट्राइन हैमरेज सबसे पहले तो होता क्या है? तो ये एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इज़ कॉल्ड यूट्राइन हैमरेज। तो उसके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करेंगे, उसके ट्रीटमेंट में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक हो गए हमारे हार्मोन्स के सारे फंक्शन और प्लस क्लिनिकल इंडिकेशन। तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पॉइंट तो ये कि हार्मोन के, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के मोर देन 84-85 जो है सिनोनिम हैं, लेकिन हम इसको एक लव हार्मोन या कडल हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले ही इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि ये हार्मोन वो हार्मोन होता है जो कि सोशल बॉन्डिंग को इन्हेंस करवाने के लिए रिलीज़ होता है। इसके अलावा ये हार्मोन हैप्पीनेस को भी इंक्रीज़ करवाता है, या एक और तरीके से हम इसको कहते हैं कि ये एंजाइटी को भी रिड्यूस करवाता है। तो ये सारे जो हैं ये सारे सिनोनिम हैं इसके ऑक्सीटोसिन के। लेकिन कोई भी इसमें जो है आप कह सकते हो कि साइंटिफिक या बायोलॉजिकल सिनोनिम लाइक नहीं है। तो ऑक्सीटोसिन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट। अच्छा, एक और पॉइंट हमने डिस्कस करना है आज कि ऑक्सीटोसिन, ठीक है, अब तक हमने जितने पढ़े वो सारे फंक्शन थे फीमेल में, ठीक। अब यहाँ पे ये पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो कि ऑक्सीटोसिन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैन, ठीक है। अब वो मैन में प्रेजेंट होता है लेकिन ऑब्वियसली कम अमाउंट में। अब मैन में जो वो प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें उसका रोल क्या है? प्लेइंग अ रोल इन स्पर्म मूवमेंट। अब क्या करवाता है? पहला तो ये स्पर्म की मूवमेंट करवाता है। दूसरा, एंड प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, ये हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा वन ऑफ टॉपिक है, सब टॉपिक है हमारे हार्मोन चैप्टर का। तो क्या कर रहा है? ये ऑक्सीटोसिन मैन में मौजूद होता है, रिलीज़ होता है बिल्कुल, और लेकिन वहाँ उसका फंक्शन कम है और क्वांटिटी है या आप अमाउंट कह सकते हो तो उसकी मैन की बॉडी में कम रिलीज़ होती है। अब रोल क्या है उसका? स्पर्म की मूवमेंट करवाना प्लस प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय टेस्टिस के थ्रू जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है वो जो इंक्रीज़ करवाता है ऑक्सीटोसिन। अब आज की असाइनमेंट ये है कि हमने क्लिनिकल इंडिकेशन में एक टर्म पढ़ा है यूट्राइन हैमरेज, ठीक है। तो अब 2 टर्म होते हैं, एक है हैमरेज, तब मैंने आपको कहा कि वो ब्लीडिंग है, ठीक है, अब नॉर्मल ब्लीडिंग कहा। तो अब 2 टर्म है, एक है हैमरेज और दूसरी है ब्लीडिंग। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, हैमरेज और ब्लीडिंग टर्म का डिफरेंस क्या है, ये आपने बताना है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहे, तो अब से आप सब क्या करेंगे, ये जितनी असाइनमेंट हैं, ये जितने जो क्वेश्चंस हैं, इन सबको आपने एक उसको नोट्स की तरह, प्रॉपर असाइनमेंट की तरह आपने बनाना है। ऊपर आपने क्वेश्चन लिखने, नीचे जो भी आंसर है 1 से 2 लाइन का आंसर होगा, ज़्यादा कोई आंसर होगा भी नहीं। तो आपने जब लेक्चर सुनना है वो क्वेश्चन देखना है, उसका आंसर चेक करना है, उसका आंसर सर्च करना है, जो ढूंढना है, जो भी आपको आंसर मिले वो सही हो या गलत, आपने वो आंसर 1 से 2 लाइन का जो भी आपको समझ आता है आपने लिख लेना है। तो इसी तरह से आपकी एक पूरी समझ लें कि एक पूरी असाइनमेंट जो है वो तैयार हो जाएगी जब तक हमारे लेक्चर्स कंटिन्यूड हैं। तो जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उन असाइनमेंट्स के, उन क्वेश्चंस की जो असाइनमेंट बनेगी आपके पास, तो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्क्स होंगे, तो वो मार्क्स हम फाइनल में जो आपके स्केड्यूल टेस्ट होंगे उसमें काउंट करेंगे। तो अब है हमारा समराइज्ड रिव्यू
ऑक्सीटोसिन के बारे में अगेन वैसे ही जैसे मैंने ग्रोथ हार्मोन को समराइज्ड किया था, अब आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपने सारा कुछ याद करना है विद रीजनिंग, जो बुक में था नहीं था लेकिन मैंने पढ़ाया तो वो सारा आपने वो याद करना होगा ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस के या पेपर के लिए। अब सब्जेक्टिव में आपने क्या लिखना है, ऑक्सीटोसिन है, ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस से, रिलीज़ होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। फिर उसके बाद केमिकल नेचर इसकी क्या है, सबको पता चल गया अब तक, तो पेप्टाइड है। कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं, 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं। फंक्शन इसके कितने हैं, तो टोटल इसके 5 फंक्शन हैं, ठीक है। तो 5 फंक्शन में फर्स्ट वन इज़ यूट्रस पे, मिल्क इजेक्शन पे, फर्टिलाइजेशन, ब्लड वेसल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, 5 फंक्शन है। इसको एक दफ़ा दोबारा से पढ़ें, आपको फ़ौरन से याद हो जाएंगे। यूट्रस पे, मिल्क इजेक्शन पे, फर्टिलाइजेशन पे, ब्लड वेसल्स पे, पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो ये सिर्फ 5 फंक्शन है, यूट्रस, मिल्क इजेक्शन, फर्टिलाइजेशन, ब्लड वेसल्स और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब आते हैं यूट्रस पे। यूट्रस पे इसका कैसा इफेक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, यूट्रस के ऑब्वियसली यूट्रस के स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, ठीक है। एक ही फंक्शन है, ये अच्छे से याद होना चाहिए, कोई भी इसमें मसला नहीं है। इफ़ेक्ट ऑन मिल्क इजेक्शन, मिल्क इजेक्शन पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो ये मिल्क इजेक्शन को इंक्रीज़ करवा देता है। कैसे इंक्रीज़ करवाता है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पता होना चाहिए। रीज़निंग मैंने आपको बार बार कहा जो बुक में है या नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ा दी गई समझा दी गई तो वो आपको याद होनी चाहिए। तो रीज़निंग क्या है इसकी, कि अगेन वो कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा मसल्स की जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड के अराउंड होंगे। इफ़ेक्ट ऑन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है इसका, तो ये फेवर करता है फर्टिलाइजेशन को इन्हांस करवाता है। ब्लड वेसल्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो ब्लड वेसल्स पे वेसल्स को ये क्या करता है, डायलेट करवाता है, वेसल्स को ये फैला देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा, ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा या लो हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्या इफ़ेक्ट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पे 2 हार्मोन की रिलीज़ पे इफ़ेक्ट होता है, प्रोलैक्टिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, प्रोलैक्टिन को ये इंक्रीज़ करवाता है, प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन को ज़्यादा करवाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन में एंटी डायूरेटिक हार्मोन की रिलीज़ को कम करवाएगा। तो ये समराइज्ड रिव्यू है आपका ऑक्सीटोसिन का। इससे आपने थ्योरी को देख लेना है, थ्योरी जो है वो आप जब लिखोगे तो आप इसमें से याद करोगे। तो यहाँ तक हो गया ऑक्सीटोसिन। अब ऐसा है कि नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारे इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।